Now we come to the question answer section activities of the lesson of class 8 quiz program Explore India quiz time. Explore India quiz time. Now we discuss the question answer from the book. First question is, what is a quiz? Quiz mane ki? First question to hoise quiz mane ki? Quiz kak koi? The first question, the answer of the first question is here. A quiz is a form of game or competition in which someone tests your knowledge by asking questions. But we have to write the answer in another way so that the answer should be clear and quite different from the text. We write a form of game or competition in which someone tests our knowledge by asking questions is called a quiz. আমি কিতাপত থকা বাক্যটো অকণমান সলনি কৰি লিখিব লাগিব। আমি কেনেকৈ লিখিম? A form of game or competition in which someone tests our knowledge by asking questions, এইখিনিলৈকে same to same, is called a quiz. This is the first question. And now the second question, how many school teams participated in the quiz program for the selection phase? Selection phaseৰ কাৰণে কেইটা স্কুল টিমে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? We know 5. How many in place of how many? You write 5. In place of how many? You have to write 5. 5 school teams participated in the quiz program for the selection phase. This is the answer. Now question C. Who was the quiz master? Very easy question. You just write Mr. P.K. Borua in place of who. Whoৰ সলনি whoৰ ঠাইত তোমালোকে Mr. P.K. Borua লিখিলেই এনচাৰটো ওলাই যাব। Mr. P.K. Borua was the quiz master. In place of who, you just write Mr. P.K. Borua. And you add the next words, was the quiz master. You can write the answer from the question itself. Next, question D. What were the rules of the quiz as announced by the scorer Aparna? Scorer Aparnai announce কৰা মতে কুইজৰ নিয়মখিনি কি কেনে আছিল এইটো তোমালোকে কিতাপখনৰ পৰাই সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিবা। কিতাপতে আছে, পেজ নাম্বাৰ 34 আছে, এইখিনি লিখিবা তোমালোকে। দেয়াৰ উইল বি আছে, তোমালোকে কি দিবা? এনচাৰ 4Dৰ এনচাৰ ৰুল কুইজ প্ৰগ্ৰামটোৰ নিয়মখিনি। There would be 5 rounds in total. In each round, each team would get at least one direct question. For every correct answer, each team would get 10 marks, and for a passed over question, 5 marks would be awarded. বাগৰি অহা প্ৰশ্নৰ কাৰণে 5 নম্বৰ আৰু প্ৰতিটো টিমে পোনপটীয়া প্ৰশ্নৰ কাৰণে 10 নম্বৰকৈ পাব। There would be no negative marks for a wrong question. ভুল প্ৰশ্নৰ কাৰণে কোনো negative marks নাথাকিব। Each team would get only 10 seconds to answer a question.
প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰতিটো টীমেই মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডকৈ সময় পাব। দ্য টিম হুইচ স্ক'ৰ্ড দ্য হায়েষ্ট মাৰ্কছ উড বি দ্য উইনাৰ। আৰু যিটো টীমে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাব, বেছি স্ক'ৰ কৰিব, সিহঁতেই জয়ী হ'ব। তোমালোকে এইখিনি কথা ইয়াৰ এনচাৰ হিচাপে এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব। নাও দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ টিম was the winner of the state level school quiz competition. State level school quiz competitionৰ বিজিত দল কোন আছিল? Which team? In place of which team, you just write Team D. Team D, RKM School Kasar. Team D, RKM School Kasar was the winner of the state level school quiz competition. RKM School Kasar তেওঁলোকৰ টিমটোৰ ডি টিম আছিল আৰু সেই টিমটোৱে এই কুইজ কম্পিটিশ্যনত ষ্টেট লেভেল কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ উইনাৰ হৈছিল। এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ কৰিব লগা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। নাও উই ডিছকাছ দ্য কুৱেশ্যন 2। এইখিনি তোমালোকে কিতাপখন ভালকৈ পঢ়ি কিতাপৰ পৰা নিজেই যদি বাছি উলিওৱা বেছি ভাল হয়। দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ আছাম ৱাজ কামৰূপ। অসমৰ পুৰণি নাম কামৰূপ। ইট ৱাজ অলছ' ন'ন এজ, কিতাপত সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অসমৰ পুৰণি নাম কামৰূপ, কিন্তু আমি ইয়াক অসমৰ পুৰণি নাম কি আছিল? কামৰূপ, কিন্তু ইয়াক আৰু এটা নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলিও জনা যায়। এইটো ইয়াতে আছে, পেজ নাম্বাৰ 34ত আছে। তোমালোকে ডিৰেক্ট কিতাপখন সুন্দৰকৈ লেচনটো পঢ়ি তাৰ পৰা তোমালোকে এনচাৰবোৰ লিখি দিবা। তেনেকৈ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকে কিতাপখন খুব ভালকৈ পঢ়িলেই প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ তোমালোকে এনচাৰসমূহ পাই যাবা। মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে এনচাৰকেইটা কিতাপত চাই নিজেই কৰিবা। চুকাফা এষ্টাব্লিছ দ্য আহোম কিংডম ইন আছাম ইন দ্য ইয়েৰ। চুকাফাই কিমান চনত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? কিতাপত আছে। ডাজ নট শ্বেয়াৰ ইটছ বৰ্ডাৰ উইথ আছাম। কোনখন দেশৰ বৰ্ডাৰ অসমৰ লগত এক হৈ থকা নাই? তোমালোকৰ কিতাপত পঢ়িলে এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিবা। আৰু কিতাপ পঢ়াটো জৰুৰী, নিজেও কিছু কষ্ট কৰিব লাগে, হয়নে? আৰু তোমালোকে টেক্সট বুক ফ'ল' কৰিবা। গতিকে আজিলৈ এইটো পাঠৰ বিষয়ে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই মোৰ চেনেলটো চাবা আৰু চাই পেলাই শিকিবলৈ, সেইমতে আয়ত্ব কৰিবলৈ, পাঠ আয়ত্ব কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা।